정치위원회에서 운영위원을 맡고 있는 최경아입니다. 종이봉투라는 활동명 쓰고 있습니다. 반갑습니다. 와, 박수도 쳐주고 좋아. 일단 몇 가지 영상을 먼저 보고 시작할게요. 일단 다들 좀 지치셨을 것 같아서 피곤하시겠지만 길지 않게 오늘 얘기를 할 거예요. 그리고 얘기를 꺼내자면 할 얘기는 굉장히 많아요. 어떤 부문이든 다 마찬가지고. 근데 일단 오늘은 개괄적인 부분 그리고 기본적인 부분부터 먼저 얘기를 하고 우리 당이 정당, 공당으로서 함께할 수 있는 부분들 그 이슈에 대해서 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그 이상의 뭐 가족구성권이나 아니면 뭐 차별금지법 이런 이야기에 대해서는 질문 시간에 추가로 받는 것으로 하겠습니다. 그리고 이건 죄송합니다. 하비밀크라고 이제 처음 그 게이 정치인에 대해서 영화화 시킨 거예요. 근데 그 중에 일부가 굉장히 재밌게 그리고 그 논리를 신박하게 끌어왔기 때문에 몇 가지 영상을 좀 짧게 끊어서 가져왔습니다. Mayor, I'm afraid it's not in the interest of your safety or my public safety to let you into these parade grounds. I'm Harvey Milk. It's an honor to meet you, Mr. Briggs. Yeah, no, I'm aware. You know, it's sad, Mr. Milk, that you are afraid to fight this out in public. Oh, that's not true. I'd very much like to have a public debate with you. I'm very interested in the details of your argument. Oh, well, you know the details. I mean, just look at the votes across this nation. The public is with me. They are today, which is why with my city's mayor and the San Francisco press as my witnesses, I'd like to challenge you to a public debate. Oh, I think that's a yes. You know, Mr. Milk, we don't allow people who practice bestiality to teach our children, and the reason we don't is because it's illegal. It is not illegal to be a homosexual in California. And your law goes even further. It's any school employee who even supports a gay person can be fired. Well, that's true. The gay people don't have any children of their own, and if they don't recruit our children, they'd all just die away. You know, and that's why they're also interested in becoming teachers, because they want to encourage our children to join them. And how do you teach homosexuality? Like French? Well, I was born of heterosexual parents taught by heterosexual teachers in a fiercely heterosexual society. So why then am I homosexual? And no offense meant, but if it were true, the children mimic their teachers, we have a hell of a lot more nuns running around. 네, 저도 이성애자 드라마 참 많이 봤고 여러분도 참 많이 봤는데요. 여기에는 우리 사회에는 동성애자가 거의 없어야 하는 거 아닌가라고 생각이 드네요. 그리고 글리. I use Marlena Dietrich and Gary Cooper in Morocco as my inspiration. It's a perfect blend of the masculine and the feminine, and the muted and the theatrical. Are you freaking insane? I can't live here, I'm a dude. What the hell is that supposed to be? It's a privacy partition. It's the only one I could find at such short notice. Why are you getting angry about everything? I worked hard on this. That's not a privacy partition. Why is it so hard for you to understand? I don't want to get dressed in front of you. You know that I put my underwear on in the shower before I come out when you're around? I don't want to have to worry about that kind of stuff in my own room, man. And what stuff are you referring to? You know what I'm talking about. Don't play dumb. Why can't you just accept that I'm not like you? I have accepted that. No, you haven't. You think I don't see the way you stare at me? How flirty you get? You think I don't know why you got so excited that we were going to be moving in together? It's just a room, Finn! We can redecorate it if you want to! Okay, good. Well, then the first thing that needs to go is that faggy lamp, and then we need to get rid of this faggy couch. Hey! What did you just call him? Oh, no, I didn't call him anything. I was just talking to the When blanket. you use that word, you're talking about him. Relax, Dad. I didn't take it that way. Yeah, that's because you're 16 and you still assume the best in people. You live a few years, you start seeing the hate in people's hearts, even the best people. You use the N-word? Of course not. Yeah, how about retard?
You call that nice girl in Cheerios with Kirk, you call her a retard? Becky, no, she's my friend. She's got Down syndrome. I'd never call it. That's cruel. Don't you think it's okay to come into my house and say faggy? That's not what I meant. I know what you meant. What, you think I didn't use that word when I was your age? You know, some kid gets clocked in practice. We tell him, stop being such a fag, shake it off. We meant it exactly the way you meant it. That being gay is wrong. It's some kind of punishable offense. I really thought you were different, Finn. You know, I thought that being in Glee Club and being raised by your mom meant that you were some, new generation of dude who saw things differently, who just kind of, came into the world knowing what it's taken me years of struggling to figure out. I guess I was wrong. I'm sorry, Finn, but you can't stay here. Dad, I love your mom. And maybe this is going to cost me her. But my family comes first. I can't have that kind of poison around. This is our home, Kurt. He is my son. Out in the world, you do what you want. Not under my roof. Place looks great. 네, 이 글리 클럽이라고 굉장히 소수자 감수성을 많이 담는, 예를 들어서 에이지언, 인종차별 부분이나 아니면 퀴어 혹은 여성, 장애인, 흑인, 다양한 이슈도 소수자 이슈를 담고 있는 약간 고교 성장 드라마 같은 미드예요. 근데 이 안에서 굉장히 좀 의미 있었던 게 각자가 모두 소수자성을 가지고 있어요. 자신의 소수자성을 계속 발견해 나가고 혹은 그런 역경들을 닥쳤을 때 극복하기도 하지만 받아들이는 과정도 보여주고, 다만 여기서 보여주는 지금 글리클럽이라는 그 단체는 어떤 공간이냐면 이 학교 내 피라미드의 최하층이라고 불릴 수 있을 만큼 멸시당하는 그런 동아리예요. 근데 그 안에 포함되어 있는 저 핀이라는 친구조차도 자신의 소수자성을 발견하고 했음에도 불구하고 그 다른 소수자성을 받아들였다고 생각했음에도 불구하고 폭력성이 드러나는 거죠. 이 글리클럽의 의미 중에 큰 부분은 설령 자신이 소수자성을 발견했다 하더라도 다른 소수자성까지 모두 감수성을 가질 것이라고 장담하기는 어렵다는 걸 보여준다고 생각해요. 그리고 더 나아가서 조금 더 직접적으로 이 영상, 지금 편집한 영상을 보았을 때는 동성애자면 전부 동성인 나 혹은 누군가를 좋아하는 거 아니야? 커밍아웃을 했을 때 그 커밍아웃을 좋아하는 것으로 받아들이거나 아니면 그 존재 자체를 날 좋아할 수 있는 사람, 그래서 나를 좋아할 것이라는 생각, 그에 따른 혐오들을 보여주기 쉽다는 거죠. 근데 설령 모두가 사실 취향이라는 게 있잖아요. 이성애자들조차도 이성인 모두를 좋아하는 것도 아니고, 근데 더 나아가서 보통 여기까지 얘기하는데 한 발 더 나아가면 설령 그 당사자를 좋아하면 문제될 것이 무엇이 있나 한 생각을 해봐야 한다고 생각해요. 만약 이성애자들, 그러니까 소위 말하는 시스템도 이성애자 사이에서도 고백이 이루어질 때가 있고 그게 마음에 들지 않으면 거절을 하죠. 근데 그럼에도 불구하고 끈질기게 쫓아다니면 스토킹이라고 우리가 부르는 것이고, 마찬가지로 성 정체성을 서로 존중하지 않고 마음에 들면 사귀는 거고 아니면 거절을 했는데 거절을 했음에도 불구하고 쫓아다닌다면 그건 스토킹으로 해결할 문제지, 동성애자 전반 혹은 퀴어 전반에 대해서 혐오의 시선을 갖게 되는 것은 문제적이지 않나, 그런 모습을 보여주는 영상이었습니다. 아이고, 이 마우스가 잘 안 먹네요. 네. 부문들이 모두 모여서 함께하는 자리가 굉장히 의미가 있다고 생각을 해요. 방금 얘기를 드렸듯이 소수자성, 감수성을 이제 갖게 된다 하더라도 다른 소수자성에 대한 인지가 필요하기도 하고, 더 나아가서는 소위 말하는 사회적 약자, 마이너리티 간에는 비슷한 기제들로 억압을 받는다고 생각을 해요. 예를 들어서 차별이 탄생하는 과정에 있는 타자화, 객체화, 그리고 더 나아가서 배제시키고 그 배제가
멀어지다 보니 이제 낙인이 찍혀지기도 하고 그 낙인에 의해서 차이가 차별이 되는 위계를 형성하고 이런 궤들을 사실 서로 오늘 부문 강연을 들으면서 겹칠 수도 있고 저 기제는 여기서도 쓰이는데 내 기제가 저쪽에서도 쓰이겠네? 라는 생각들이 들 수 있다고 생각하기 때문에 이런 자리를 마련해 준 당에게 정말 감사함을 느낍니다. 예, 좋은 자리라고 생각해요. 이제 얘기를 시작하기 앞서서 우리가 오늘 개괄을 하려고 해요. 아까도 말씀드렸듯이 뭐 어려운 얘기 굳이 가지 맙시다. 그래서 일단 가지고 있는 이미지들에 대해서 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 전형적인 이미지도 좋고 뭐 나만의 이미지도 괜찮고 사람들이 쉽게 오해하는 이미지도 괜찮아요. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠봐도 괜찮을 것 같거든요. 어떻게들 받아들이세요? 뭐 이성애자, 성소수자, LGBTAIQ 뭐 그 이상의 것들, 그 용어들 떠오르는 이미지에 대해서 뭐 선착순 3분 정도 받도록 하겠습니다. 만약 선착순 3분이 안 나오면 1시간까지 기다릴 것이기 때문에 뭐 시간이 여유로우신 분은 뭐 여기 침낭 준비되어 있나요? 네. 어떤 생각이 드나요? 이미지 아니면 내 친구들은 이렇게 얘기하더라. 근데 기분 너무 나빠. 뭐 이런 것도 괜찮고. 게이, 레즈비언, 하다못해 이성애자. 이따가 사진 나올 거지만 이성애자 하면 좀 장동건이랑 고소영 떠오르던데 이성애자 다 그렇게 생기지 않았어요? 난 다 그런 줄 알았는데 자꾸 안 하니까 제가 굴복을 했네요. 그래서 게이들 하면 패셔너블하네, 에이즈, 물라네. 예술가들이 역시 뭐 동성애자 하면 예술가지 뭐. 근데 불쌍해. 막 커밍한다고? 어휴, 힘내. 그리고 아니면 여성스럽지 못한, 남성스럽지 못한, 야, 쟤 나 좋아하는 거 아니야? 쟤 비정상인 것 같아, 뭐 이런 얘기들. 오늘 그런 부분에 대해서 차차 얘기를 진행할 생각이에요. 그래서 성소수자에 관련을 한 이제 기제를 얘기하기 위해서는 기본적으로 어떤 용어들이 쓰이는지, 물론 여기 이 정도 오시는 분들이면 야, 저거 이상 난 다 떼고 왔다 생각을 하고 계시겠지만 한번 이참에 개괄을 한번 하고 가겠습니다. 성적 지향과 성별 정체성에 대해서는 이미 여기서 오해하는 사람들은 없겠지만 성적 지향은 다른 사람, 타인에게 향하는 지속적인 끌림, 그리고 성별 정체성 그에 비해 스스로에 대해서 인식하는 성별에 따른 정체성, 뭐 성 정체성이든 성별 정체성이든. 그래서 이제 가장 먼저 언급을 한 스트레이트, 이성애자죠. 근데 이성애자가 아까 말했던 장동건과 고소영 다 이렇게 생겼나요? 이 얘기를 굳이 꺼내는 거는 사람들이 어떤 전형적인 이미지, 아까 게이라고 했을 때 패셔너블 할 거야, 예술가지, 야 꼼꼼하지 걔네들이, 이런 식으로. 근데 우리가 그렇게 생각해보면 아름답지 않은 동성애자들이나 퀴어들은 다 비가시화되는 것 같아요. 뚱뚱한 여성도 마찬가지잖아요. 뚱뚱한 여성은 무성이 되는 것처럼 동성애자도 패셔너블하거나 좀 핑크머니를 가지고 있지 않으면 비가시화되고, 야, 심지어 동성애자인데 못생기기까지 했어, 뭐 이런 식으로 나오는 거죠. 근데 우리는 이성애자들에 대해서 물론 그 안에도 굉장히 많은 폭력성이 내재되어 있지만 전형이라는 걸 쉽게 투영하지 못하죠. 우리는 소수자들에게만 더 일반화가 보다 쉽게 진행이 되고, 그렇지 못한 사람들은 배제되고 밖으로 쫓아내고, 이런 기제들이 있는 것 같아요. 더 나아가서 이성애자는 성소수자의 반대말은 아니에요. 그래서 이성애자, 시스젠더 이성애자라 하더라도 무성애자일 수 있는 거고, 자신의 정체성에 대해서 계속 고민할 수 있는 거고, 고민한다는 것 자체만으로도 퀘스처너리에, 이따 설명할 퀘스처너리에 해당하는 거고, 그리고 더 나아가서 지금 시스젠더 얘기를 했지만 이성애자 안에는 트랜스젠더 이성애자도 있죠. 만약 제가 저 스스로 남성이라고 정체한다 생각해 봅시다. 그리고 제가 더 나아가서 여성을 많이 좋아한다, 여성애자라고 생각을 해봅시다. 그렇다면 저는 트랜스젠더 이성애자가 되겠죠. 이런 식으로 이성애자가 꼭 성소수자의 반대말은 아니라는 거. 그래서 본격적으로 이제 오늘 하나, 둘, 셋, 넷, 그리고 7개, 2개 더해서 9개를 진행을 하겠어요. 자, 이제 먼저 레즈비언에 대해서 얘기를 할 건데,
기존에는 게이가 여성, 남성, 동성애자 모두를 포괄하는 단어로 쓰였었죠. 근데 지금은 남성 동성애자를 주로 게이라고 부르고 여성은 레스보섬, 고대 그리스의 레스보섬에서 유래된 레즈비언이라는 단어를 쓰게 되어 있어요. 그래서 되어 있는 건 아니고 그렇게 쓰고 있죠. 뭐 누가 규정한 거 아니니까 너 이렇게 써 막 이렇게 한 거 아니니까. 저 위에 있는 육생무지개가 성소수자 특히 동성애자들 간에 굉장히 많이 쓰이는 상징이에요. 그래서 게이 역시도 육생무지개를 쓰죠. 남성 동성애자. 근데 여기 이런 동성애자를 포괄해서 게이든 레즈비언이든 가끔 동성연애자라는 단어들에 대해 문제제기를 많이 들으셨을 거예요. 다들 아시다시피 연애를 하는 사람들만 어떤 특정한 그 소속이 될 수 있다. 뭐 이런 느낌인 것 자체도 문제인 게 연애를 하고 있지 않으면 넌 진정한 동성애자가 아니지. 그러니까 앞으로 개선의 여지가 있어. 이렇게 바라보는 시선까지 이제 전제가 되어 있기 때문에 문제가 된다고 생각해요. 바이로 넘어갔죠? 못된 놈. 자, 그리고 이제 그 다음 바이섹슈얼에 관해서 일단 이성과 동성 모두에게 성적 이끌림을 느끼는 사람인데 좀 희한한 게 LGBTAIQ 즉 퀴어 그 커뮤니티 안에서도 바이는 굉장히 폭익한 시선에, 그쵸, 폭력적인 시선에 노출되어 있어요. 예를 들어서 동성애자들 입장에서는 쟤네 박쥐야. 야, 어떻게 배신을 할 수가 있어? 뭐 이런 식으로 바라보고, 또 소위 말하는 시스템더 이성애자에서는 헐, 쟤 어떻게 동성 만남? 이렇게 되는 거죠. 그래서 이중적인 폭력적인 시선에 지금 들어가 있는 그런 바이들. 그리고 킨제이 보고서에서는 정작 10%만이 극단적인 이성애자, 그리고 10%만이 극단적인 동성애자, 그리고 나머지 한 대략 80% 정도가 양성애자라는 보고를 하기도 했었어요. 물론 그거에 대해 어떻게 연구를 했는지는 제가 본 건 아니기 때문에 모르겠지만 그 킨제이 보고서가 굉장히 좀 신빙성 있고 많이들 인용되고 있다고. 그래서 어떻게 보면 우리는 교육과 사회화, 그리고 사회 억압에 의해서 자신 스스로에 대해 좀 성찰하기가 더 어려워진 건 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다. 트랜스젠더를 동성애자랑 헷갈리는 분들이 많아요. 근데 트랜스젠더는 자신이 염색체에서 구성되었다고 보는, 사실 이것도 허구고 굉장히 해체 가능하다고 이제 보는 시선들이 있는데, 생물학적인 염색체에서 나오는 XY, XX의 성, 그리고 그것이 자기 스스로 느끼는 사회적인 젠더 역할, 뭐 성역할 같은 거 말고 스스로를 어떤 성별로 인지하느냐, 그 정신력석이 일치하지 않는 사람을 우리 트랜스젠더라고 하죠. 근데 이 용어는 둘째치고 우리가 성전환 수술이라는 얘기를 종종 해요. 근데 이 용어에 대해서 성전환이라는 건 마치 본래 아니었는데 너는 원래 염색체 성인데 그거랑 바꾼 거야. 변환시킨 거야. 원래 그거 아닌데 그냥 우리가 용인해 주는 거야. 이런 느낌이 들어서 문제가 좀 되고 있어요. 그래서 요즘은 물론 저 단어는 이제 그 중에 하나일 뿐이긴 한데 성적정하나 조금 더 자신의 성을 찾아간다는 의미의 용어들이 지금 계속 논의가 되는 것으로 알고 있어요. 그리고 더 나아가서 요즘 트랜스젠더 관련 이슈가 좀 몇 가지가 더 있는 게, 일단 비수술을 하더라도, 즉 수술을 하지 않은 사람도 트랜스젠더라는 점을 사람들이 간과하기 쉽고, 더 나아가서는 이번에 헌법 개정이 되면서 그동안 누누이 범여성학에서 얘기해왔던 강간죄 객체 요건 안에 성적 자기결정권을 좀 더 반영하기 위해서 객체 요건의 부녀였던 그 단어를 사람으로 바꿨죠. 사람으로 바꾸면서 이제 가능해진 게 동성간이나 아니면 남성 역시도 성폭력의 대상, 그러니까 강간죄의 피해자가 될 수 있게 되었고, 더 나아가서는 트랜스젠더 역시 그 피해의 대상이 될 수 있었죠. 기존에는 그 성폭력을 인지하는데 굉장히 어려움이 많았어요. 성별 정정이 다 되어야만 하는지, 뭐 아니면 이걸 성폭력으로 인정할 수 있는지, 굉장히 법원에서도 좀 판단하기도 어려웠고, 법적인 판단도 어려웠지만 일단 보수적인 면도 좀 컸고, 그런 면에서 좀 변화가 있었던 분야라는 점이 인상적이고요. 에이섹슈얼 같은 경우는 무성애자라고 흔히 번역이 되는데 좀 이 번역에 대해서도 문제 제기가 많아요. 왜냐면 단순히 없다는 것만 얘기하려는 건 아닌데 라는 식의 얘기가 나오죠. 뭐 데미섹슈얼, 데미로맨틱, 뭐 그레이, 뭐 굉장히 많은 범주가 이 에이섹슈얼 안에 들어가 있어요. 그래서 여기 처음에는
만들 때 다른 그 인용할 때 그 백과사전에 성적 이끌림과 욕구가 극단적으로 굉장히 없는 사람 이런 식으로 막 써 있더라고요. 근데 없다기보다는 이 에이섹슈얼에서 중요한 점은 모든 사람이 항상 어느 일정 정도의 성욕을 가지고 있다는 그 인식을 깨주는 것이 의미가 있지 않나 싶어요. 뭐 자기 생체적인 주기에 의해서 특정한 시기에만 성욕을 느낀다거나 특정한 사람에만 뭐 성욕을 느낀다거나 아니면 다른 사람보다 성욕이 좀 약하다거나 더 강할 수도 있는 거고요. 그래서 아까 여성위원회에서 설명하실 때 굉장히 강한 사람도 있다 이렇게 얘기하셨잖아요. 그 말인즉슨 사람마다 성욕의 정도가 다르다는 점을 우리가 인지를 해야 된다는 거. 근데 지금 보면 특히 남성분들은 이런 거 많이 느껴보셨을 텐데, 야, 남자애가 그럼 너 남자도 아니지. 어떻게 응? 그 보면서, 이렇게, 저는 여기서 말하면 단계가 갈 수 있기 때문에, 몇몇 그런 굉장히 성폭력적인 단어들을 하죠. 네가 배가 불러서 그래. 뭐, 아니면 네가 건강에 문제가 있네. 그러고도 남자냐. 뭐, 이런 식으로 성욕을 강요당하는 경우가 많아요. 그래서 그런, 강요들이 폭력적일 수 있다는 것, 그리고 그런 성적인 것을 모두가 좋아할 것이고 모두가 추구할 것이라고 전제하는 것이 문제적일 수 있다는 것을 보여주죠. 지금 아까부터 계속 깃발이 위에 그려져 있는데 나름 노력한 건데 트랜스젠더를 제가 지나쳐버렸네? 미안. 그래서 에이섹슈얼의 깃발은 이렇게 생겼고요. 인터섹슈얼은 흔히 간성이라고 번역이 돼요. 그래서 남성, 여성 모두에 해당하거나 제3의 성이라고 인지하는 사람. 기존에는 양성 구유만 간성이라고 인지하는 게 컸어요. 근데 자기 스스로 정체화할 때, 나는 남성도 여성도 아니야. 혹은 남성, 여성 모두 가지고 있다고 생각해. 내 특질 안에는. 라고 생각하는 사람도 인터섹슈얼로 봐야 되는 거 아니냐. 이런 식으로 얘기가 나오고 있어요. 근데 제가 전공이 생명과학이랑 법이라 좀 이거 관련 전공책을 보는데 생물학적으로 양성 가진 경우도 있지만 동시에 그 염색체는 XY인데 그 Y 염색체도 정상이고 호르몬도 정상인데 호르몬을 받아들이는 수용체가 이상이 있어서 여성으로 2차 성징이 나오는 안드로젠 인센시티비티 신드롬 그래서 AIS 이런 경우도 있더라고요. 근데 그 경우 역시도 거짓 간성이라고 불리운다고. 그래서 굉장히 다양한 가능성이 있지 않나. 그래서 기존의 어떤 정상성에 국한하다 보면은 이런 개념들을 놓치지 않나라는 생각이 들어요. 그래서 양성을 모두 생물학적으로 가진 경우도 있고 정체하는 경우도 있다는 점. 그리고 마지막 퀘스처너리. 스스로 아직 난 모르겠어. 정체화하는 단계일 수도 있고요. 이게 정체화의 결과일 수도 있어요. 과정일 수도 있고 결과일 수도 있는 게 퀘스처닝이라고 생각해요. 퀘스처너리라고도 부르기도 하고. 그래서 자신이 어떤 성 정체성이 지금 나를 설명할 수 있는 걸 찾지 못했다. 스스로 성찰을 하게 되잖아요. 근데 이성애자들은 그러니까 소위 말하는 시스젠더 이성애자들은 당연히 나는 그렇겠지라고 생각하다 보니 자기 스스로를 찾기 어려운 면이 있는데 퀘스처널이라는 단어는 그렇기 때문에 더 의미 있는 것 같아요. 내 특질 중에 어떤 특질이 있는지 고민할 수 있다는 점. 그리고 더 나아가서 이런 개념들이 굉장히 많잖아요. 퀘스처널이라고 불리는 것 다음에도 안드로젠, 젠더 퀴어, 트랜스베스타인, 크로스드레서. 참고로 크로스드레서는 다른 성의 옷을 입는 것을 좋아하는 분들이고, 트랜스베스타잇은 다른 성의 옷을 입고 다른 사람에 보여주는 걸 좋아하는 사람. 이런 식으로 굉장히 미묘하게 많은 분과가 있더라고요. 근데 중요한 건 이 단어들이 그래 공부를 하자. 트랜스베스타잇은 뭐고 요건들이 뭐고 이게 중요한 게 아니라 어쩌면 우리가 기존에 정상이라고 생각했던 부분들 외에 스스로를 성찰하거나 자신의 그 정체성을 찾아가는데 굉장히 많은 단어들이 있다는 점을 인식하는 게 중요한 것 같고, 더 나아가서 이상적으로는 이런 말이 있어요. N명의 사람이 있으면 N개의 성이 있다는 얘기가 있어요. 그래서 각자가 자신의 정체성을 찾아 나가는 거, 그럼 평생 과정을 거치면서 찾아 나가는 게 중요하지 않겠느냐. 근데 그럼 이런 질문이 들어와요. 야, 그러면은 N명이 있으면 N개의 정체성이 있다는데 너네는 왜 자꾸 LGBTAIQ 이딴 식으로 나누냐. 트랜스베스타이트라고 이름 붙이느냐. 그래서 또 그룹을 지으려고 하느냐. 근데 한편으로는 우리가 이런 점에서 어떻게 설명을 해야 한다고 생각하냐면 정상성으로부터 벗어난 경우는 굉장히 불안정할 수밖에 없어요. 왜냐하면 배제와 더불어 차별 그리고 낙인까지도 겪기 때문에 그런 경우에 스스로를 찾아가는 과정도 혼란을 느끼고 혹은 그에 따라 혼돈 굉장히 자아 정체성이 흔들리는 경우가 많이 겪는 것 같아요. 그래서 그런 경우에
그 표류하는 와중에 부표가 되어줄 수 있다고 생각을 해요. 아, 나는 어떤 성향을 갖고 있다고 생각했는데, 그리고 이게 너무 사람들과 달라서 고민했는데, 나만 있는 게 아니구나. 조직화라고도 하죠. 그래서 좀 더 정치적인 목소리를 내는 방식으로도 나아갈 수 있고, 아니면 스스로를 좀 찾아 나가는데 비슷한 유형의 사람들의 특질을 보면서 나도 이런 면이 있나? 없나? 하고 이제 비교할 수도 있고 대조할 수도 있는 그런 데에서 저는 의미가 있다고 생각을 해요. 그리고 커밍아웃과 아우팅에 대해서 설명을 할 것인데, 커밍아웃 같은 경우는 come out of closet from 아닌가? 오분가? 그래서 벽장에서 나오다라는 단어에서 처음 시작했어요. 그래서 자신의 성 정체성을 스스로 드러내는 것. 이 단어는 사실 홍석천 씨 덕분에 많이 알려져 있죠. 그리고 더 나아가서 다만 그럼에도 불구하고 사람들이 많이 헷갈리는 게 아우팅 문제인 것 같아요. 그래서 스스로 의지와 무관하게 성 정체성이 폭로되는 경우. 아까 방금 얘기 드렸던 홍석천 씨의 사례는 커밍아웃이라기보단 아우팅이었죠. 폭력적으로 끌어내진 거나 다름없었으니까. 기자회견을 할 수밖에 없었고 이미 소문이 다 돌아버렸고. 근데 아우팅이라는 개념은 일단은 타인에 의해서 원치 않게 되기도 했고 폭력이고, 더 나아가 지금 우리 사회에서는 우리가 생각한 정상성으로 벗어난 사람들이 사회적으로, 경제적으로 혹은 가족으로부터 버림받을 수 있을 정도로 위협에 직면할 수가 있어요. 그렇기 때문에 범죄로 봐야 한다는 목소리가 굉장히 강하고, 물론 법제화되지는 않았지만 굉장히 폭력이고 범죄까지라고도 우리가 볼 수 있어야 하지 않느냐, 더 나아가 혐오 문제까지도 볼 수 있어야 하지 않느냐는 목소리가 있어요. 그래서 그리고 커밍아웃을 누군가 했다 나한테, 그럼 난 이 사람에 대해서 여기저기 다 뿌리고 다닐 권리가 있다, 이게 아닌 거를 또 우리가 인지를 해야 돼요. 그래서 누군가로부터 들었다면 그 사람이 어느 범위까지는 얘기를 해도 돼라고 지정해주지 않는 이상, 걔 이래, 내가 들었어 라고 하는 순간 그건 아우팅에 해당할 수 있다는 점 우리가 인지를 해야 할 것 같습니다. 이 정도로 이제 개괄을 마치고요. 잠깐 퀴즈 하나 풀고 이제 최근 동향을 좀 들려드릴까 해요. 당신의 친구가 게이라고 커밍아웃을 했습니다. 당시의 대응으로 다음 보기 중 가장 적절한 대사는 무엇일지. 진짜? 나도 레즈비언인지 졸라 반갑다. 어머, 잘됐다. 나 게이 친구 있었으면 했는데. 마침 요즘 섹스 인 더 시티? 미드 같은 데 보니까 나도 좀 게이 친구들 있었으면 좋겠더라고. 여자애들이랑 그렇게 통한다면서. 그래? 그럼 좀 물어볼게. 네가 보기엔 강동원 게이 아니야? 게이야? 알아? 왜 몰라? 너네 다 아는 거 아니야? 에이, 농담하지 마. 너 그런 사람 아닌 거 알아. 왜 그래? 너 그런 사람 아니잖아. 너 아니잖아. 이런 식으로. 그럼 너 남자랑 잡았어? 이게 좀 이따 얘기하죠. 여자랑은 잡았어? 여자랑 아직 안 잡고 생각하는 거 아니야? 내 친구 갸끼하기도 게인데. 내가 다니는 목사님이 여러 홀리홀리 해주셨어. 내가 소개해줄게. 근데 사실 나도 알고 있었어. 말해줘서 고맙다. 근데 중요한 거는 답이 뭐라고 생각하세요? 여기서 복수정답이라고 생각하면 한 개 있는 게 아니니까 여러 개. 10번? 9번? 또 용기 있게 한번 내지를 사람 없나요? 기도해줄게. 그래, 우리 같이 기도합시다. 그래서 여기서는 정답은 당연한 얘기지만 딱히 없죠. 관계에 따라 다른 거고, 다만 그럼에도 불구하고 내가 너를 있는 그대로 받아들일 수 있다는 걸 좀 안심이 필요한 것 같아요. 우리 사회는. 그런 안심조차도 필요 없는 사회가 되어야겠지만 현 상황에서는 어느 정도 안심이 필요한, 우리가 관계가 그런 것을 더 알게 된다는 혹은 확인했다는 점 때문에 변하지 않는다는 안심을 주는 정도가 가장 이상적인 커밍아웃 대처 같아요. 사실 커밍아웃 대처라는 것도 웃기잖아요. 나 사실 키가 163이야. 이상하잖아요. 그래서 너 163이라고? 난 160 이상이랑은 놀지 않기로 했어. 이상하잖아요. 그래서 그런 면들. 굳이 답을 고르자면 1번도 가능하고 9번도 가능하고 10번도 가능한. 다만 1번은 소수의 선택받은 사람들만 가능하겠죠. 그래서 좀 문제점을 좀 지적을 하자면 4번, 8번 같은 경우는 굉장히 타자하죠. 너 그런 사람 아니야. 일단 비하가 좀 들어간 거죠. 말은 굉장히 곱지만 욕은 안 들어가는데 기분 나쁘잖아요. 우리 존댓말로 기분 나쁘게 하는 거 잘 할 수 있죠? 그런 것처럼 타자화하고 배제하고, 그리고 넌 치료해야 될 대상으로 보고 혹은 부정하고, 굉장히 무례한 말이고
더 나아가서 7번은 대놓고 아우팅이죠. 누가 객객이가 얘한테 얘기하라고 했는지 안 했는지. 설령 동성애자인 친구를 동성애자한테 알린다고 해서 그 동성애자가 꼭 모든 동성애자에게 다 알려야 되는 건 아니죠. 그걸 또 허락하는 것도 아니고. 그리고 이제 액세서리로 보고 싶어하는 2번, 3번. 그리고 3번 같은 경우는 왜 문제냐면 이게 기반에 동성애자는 야 너네 서로 다 알지 않냐. 동성애자는 어떻게 서로 알아봐. 핑크 같은 거 좋아해? 뭐 이런 식으로. 야 쟤 게이 아니야? 지나가는 사람들 다 보면서. 쟤는 맞아 아니야? 기아 아니야? 기아 아니야? 뭐 이런 식으로. 근데 이런 것들이 아 동성애자는 소수자들인데 모두 일반화된 하나의 군집처럼 느끼기 때문에 바로 할 수 있는 부분이라고 생각을 해요. 그냥 뭐 이성애자 간에서 제가 한번 질문해 볼게요. 이성애자가 좋아하는 풍선 색깔은? 되게 풍선 안 좋아하는구나. 너네 다들 펜질 안 해봤어요? 중고등학교? 아, 펜질은 우리 때만 풍선으로 했나요? 네, 그런 식으로 어느 정도 다 동성애자들 혹은 퀴어들 뭐 트랜스젠더들은 다 하나만 좋아하고 하나의 취향만 있고 하나의 문화만 있고 동질화됐을 것이라는 전제가 있을 때 비로소 나온 말이죠. 그리고 당연한 말이지만 5번, 6번은 뭐 폭력적이라는 거 둘째치고 안 친한 관계에서 저렇게 말하는 거 참 무리하죠. 사생활이고 개인 프라이버시인데. 그래서 이제부터는 최근 동향, 우리가 공당으로서 함께 결합할 수 있고 어떤 이슈들이 조금 더 우리가 함께 해야 하는지 그리고 어떤 일들이 있어 왔는지에 대해서 얘기를 드릴 거예요. 근데 마포구청 현수막 개청 거부 사건에 대해서는 이런 예쁜 플랑을 걸려고 했어요. 정말 저는 보면서 이쁘다. 물론 내 미감은 아니지만 그렇게 생각했는데 마포구청에서 야 이건 안 돼. 조건부 개첨을 처음에 내놨죠. 그 조건부 개첨이라고 말은 돼 있지만 어쨌든 걸지 못한다는 거. 바꾸기 전에는. 뭐 때문에 처음에 문제가 됐었냐면 일단 지나는 사람 10명 중 여기 이곳을 지나는 사람 10명 중 1명은 성소수자. 난 내 주변은 없는데 내 주변에는 없는데 10명 중 1명이라고? 너네 친구 10명 중 1명이겠지. 뭐 이런 식으로. 일단 그 성소수자가 너무 과장되었다. 그리고 지금 여기 살고 있다. 어딘가 사는 건 괜찮은데 뭐 저 미국에도 있을 거고 우리나라도 있긴 있을 거고 뭐 종북 좌파들이라고 그렇게 다들 종북게이라고 하는데 북한엔 있겠지. 뭐 이런 식으로. 북한은 총살당해서 좀 빡치는데요. 아무튼 여기 지금 여기 이 손가락 이거 뭐냐고. 왜 여기 있다고 하냐고. 기분 나쁘게. 왜 여기 있다고? 어딘가 있는 거예요. 지금 LGBT 우리가 지금 아니야. 우리가 지금도 아니야. 언젠가 어디선가 살고 있다. 뭐 이런 식으로 바꾸라는 얘기죠. 그리고 여기 벗고 있다고. 되게 음란해요 사람들이. 이거 다른 거 그리지도 않았는데 얘네가 살색이니까 벗고 있다고. 벗고 있다 음란하다. 뭐 이런 식으로. 굉장히 여러 번 전화가 오갔을 때 그때 말이 바뀐 거죠. 이렇게. 이게 문제고요, 저게 문제고요. 근데 그 이게 문제고요, 저게 문제고요 이렇게 사례를 사람들이 모아왔는데 전화를 막 할 때마다 혹은 문건을 보낼 때마다 그 음란한 상상력의 정도가 정말 마광수 교수가 좋아할 것 같은 상상력을 가지고 있었어요. 어떻게 저런 걸 가지고 저렇게까지 생각할 수 있느냐. 저걸 우리가 앞으로 운동할 때 좀 반영을 해야 되는 거 아니겠냐. 저런 음란함 우리도 필요하다. 뭐 이런 식으로 농담이 나올 정도로. 이걸 크게 키우고 얘기했어야 되는데. 그리고 차별금지법은 꽤 오랜 수건이었어요. 2007년에 처음 법무부에서 제안을 했던 게 왜 제안을 했어야만 했던 건데 왜냐하면 헌법에는 평등권이나 아니면 행복추구권 뭐 그런 차별받지 않을 권리에 대해서 언급을 기본권으로 해놨는데 그 헌법에서 제시하는 그런 기본권들은 하위 법령을 통해서 실질적으로 구체화되어야 돼요. 근데 지금 현재 그런 법이 포괄적인 차별금지법이 없기 때문에 입법 불비 상태인 거죠. 즉 법이 아직 제정되어 있지 않아서 국가가 그 의무를 다하지 못한 상태인 거죠. 근데 이게 따라서 법제처가 아이고 이거 먼저 나왔네요. 아저씨들 아직 안 되는데. 그래서 차별금지법을 제정을 해야 한다. 근데 기독교에서 바로 이제 반응이 온 거죠. 어떻게 동성애자들도 포함된 20여 가지 전과 있는 애들을 어떻게 차별 안 할 수 있어. 뭐, 야 학력은 솔직히 차별해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 식으로. 능력 같은 거 봐야 되지. 우리 병력, 야 아픈 사람 어떻게 우리 고용을 해? 아픈 사람 언제 아플 줄 알고. 뭐 이런 식으로. 그 중에서도 특히 성소수자에 대해서 혐오감을 가진 소위 보수, 그러니까 기독교 모두가 그렇다는 것도 아니고 보수 기독교계에서 여러와 같은 성화를 보면서 좌초가 됐죠. 그리고 두 번째로 2010년이었던 걸로 기억해요. 여기
적어놨는데 2010년 4월 9일 법무부가 또다시 이쯤 되면 다시 해볼만 하겠다. 사회도 변했고 이제 한 3년 정도 지났으니까 이쯤 되면 사람들도 많이 바뀌었으니까 하고 다시 내놔봤는데 또다시 이제 열화와 같은 성원을 보여준 거죠. 근데 마침 그때 좀 통과시키려고 애를 썼는데 좀 화력이 부족해서 안 됐고, 그리고 올해였어요. 올해 중순에 초반에 차별금지법을 민주당 김한길 의원 측이랑 그리고 이제 통진당 쪽에서 말이 나온 김재현 의원 측에서 법안을 각자 내놨죠. 정확히는 세 의원들이 이제 세 무리가 이렇게 내놨는데 김재현 씨 것과 그 다른 분 거는 사실상 가능성이 거의 없어서 사람들이 고려를 안 했고, 김한길 의원 쪽이 좀 거기다 민주당 지금 뭐 높은 거 맡고 있죠? 뭔지 모르겠는데 아 이거 문제 되나요? 편집해 주세요. 그렇게 됐는데 좀 되지 않겠느냐. 근데 문제는 운동 진영의 말을 하나도 안 듣고 내놓은 거예요. 그래서 우리가 그동안 오랫동안 운동해오고 법정책 연구를 해왔는데 거기에 대해서 자문은 한 번도 안 받고, 근데 그렇게 자문 안 받고 독구다이로 갔으면 좀 통과시켜야 할 텐데 그것도 아닌 게 이제 기독교에서 바성현이라고 어마어마한 전국적인 혼자 만든, 저도 그런 조직력 배우고 싶어요. 근데 그 조직력을 가진 바성연, 바른 어쩌고저쩌고 성연합 뭐 이런 애들이, 애들은 아니고 아저씨도 아니고 여자 있으니까 바성연 같은 데에서 전화 테러를 시작한 거죠. 뭐 이메일 테러, 문자 테러, 전화 테러. 그리고 김한길 의원이 이걸 철회를 했어요. 표를 생각을 해서. 대선 지나서 총선이 있었댔나? 아무튼 굉장히 좀 눈치를 많이 봤던 것 같아요. 기독교 쪽을. 그래서 되게 아쉬웠는데 이게 좀 이따가 얘기할 군형법까지 같이 좀 문제가 됐었는데, 이런 식으로 바른, 얘네들 이렇게 좋아하는지 모르겠어. 바르고 참하고 이건 모르겠고 아무튼 바르고 참한 걸 되게 좋아하는 이분들이 반대를 많이 하셨죠. 야 이건 빼고 저건 빼라. 장애도 좀 그렇긴 한데 이거는 냅두고 뭐 저거는 넣고 뭐 이런 식으로. 차별금지법은 약간 서울시 학생인권 조례랑도 좀 비슷한 맥락에서 반대가 되게 컸었는데, 우리는 빼도 되는 조항 따윈 없다. 해도 되는 차별 따윈 없다. 이게 왜 중요한 말이냐면, 포괄적 차별금지법이 제정이 안 되면 성소수자 빼고 전과 빼고 못 빼면 결국 그게 입법이 되는 그 순간부터 차별금지법은 차별조장법이 되는 거예요. 얘는 차별해도 된다고 이미 법적 제정 과정에서 공인을 받아버린 거니까. 그쵸? 그래서 그런 문제점이 있기 때문에 우리는 차별금지법을 제정하는데 같이 목소리를 내야 한다라고 계속 얘기를 하는 거고, 우리 당에서는 총선 정책안을 이제 여기 청소년위원회 위원분이 보내주셔서 봤는데, 철폐법이란 이름으로 독자적으로 내셨더라고요. 조금 더 우리가 역량이 있었으면 철폐까지도 얘기를 해볼 수 있었을 텐데. 그래서 혐오 문제에 대해서 먼저 얘기를 드릴게요. 우리 위원회에서는 좀 혐오 문제에 좀 초점을 많이 맞춘 게, 종로 성소수자 혐오 문제 사건이 좀 누군지 말씀을 못 드리는 게 좀 아쉽죠. 왜냐면 그분에게 아직 허락을 못 받았거든요. 그래서 어느 당원분이 이 사안 분 중에 한 분이셨어요. 그래서 그 종로 2011년 할로윈 지금이 할로윈 막 지난 쯤이니까 이런 날씨였겠죠. 종로에서 이제 갑자기 린치를 당한 거죠. 모르는 사람들에게 갑자기. 단순히 동성애자 혹은 퀴어처럼 보인다는 이유로. 그리고 이게 1년 더 지나서야 비로소 레디양의 그 스픽 아웃, 그러니까 발화를 했어요. 자신이 이런 일을 당했고 그때 기분이 어땠고 왜 문제라고 생각하는지. 근데 문제는 이 할로윈 이후에 종로에서 계속 비슷한 혐오 문제가 일어났다는 점이고, 더 나아가 혐오 문제는 단순히 눈에 보이는 폭력 말고도 이번에 김조광수 사건이래. 결혼식 때. 이분 자꾸 보니까 사건이 떠올라서. 그때 이 사람 때문에 그 아름다운 그 결혼식, 당연한 결혼식이란 이름 하에 아름다웠던 그 진행이 똥냄새가 좀 꼬이고 파리가 꼬이게 됐죠. 그때 김조광수 씨가 정말 차분하게 여러분 동요하지 마세요. 정말 멋있게 했는데 나중에 알고 보니까 똥뿌린지 모르고 동요하지 말라고 하셨다고 하시더라고요. 그래서 이분이 나중에는 한두 군데 이러는 분은 아니더라고요. 다른 WCC? 여기서도 똥을 뿌렸던가요? 이런 분인데, 중요한 건 뭐냐면 직접 먹어보고 뿌렸다는 거. 똥을. 그래서 저희가 트위터, SNS에서 당원들끼리 얘기한 게, 야 저런 열이면 우리가 뭘 해도 할만하겠다. 우리 똥을 먹어볼 정도 열이가 필요한 거 아니냐. 저쪽에서 저렇게 나오는데 우리도 뭔가
이렇게 각성이 필요한 거 아니냐. 이게 다 먹어보라는 얘기는 아니지만. 그래서 혐오범죄들. 이 혐오범죄 이런 포빅한 그런 감성들이 러시아에서 한번 빵 터졌죠, 이번에. 비전통적 성관계 선정 금지, 일명 반동성애법이라고도 불리우는 미성년자들에게 공개 장소에서 언론 등을 통해서 동성애를 묘사하거나 동성애가 괜찮다, 뭐 이런 식으로 옹호하는 듯한 표현을 하면 미성년자에게 그릇된 성 인식을 심는 것으로 간주를 하고, 그에 따라 최대 100만 루블, 이게 3,500만 원, 처음 100만 루블이라길래 100만 원 정도면 뭐 할 수 있겠다 했는데 루블이더라고요. 그래서 비싸, 돈 있어야 하는구나 이런 생각이 들었는데, 이 법이 입법이 되고부터, 통과되고부터는 문제인 게, 그리고 이 외국인 같은 경우는 해외 추방까지도 당하는 이 법이 통과된 이후에 더 아무렇지 않게 린치 등이 일어날 수 있는 거죠. 왜냐하면 공인된 거니까. 단순히 벌금 좀 내고 문제 끝나는 게 아니라 공인됐기 때문에 린치 등이 가해진다는 거. 이에 따라 세계적으로 좀 여기에 저항하고 그리고 반대 목소리 내는 사람들이 많았어요. 명사뿐만 아니라 지금 여기 틸다 스윈튼은 설국열차, 우리 당원이신 봉준호 감독님의 설국열차에 나오는 틸다 스윈튼이라는 분인데, 이분뿐만 아니라 전 세계 각지에서 러시아 대사관 앞에 혹은 모스크바에서 그런 저항의 시위를 보였고, 우리나라에서도 며칠 전에 있었죠. 10월 27일에 광화문 소라기둥에서 러시아 대사관으로 이동하는 FK WL, 그래서 뭐 From Korea with Love 해서 같이, 그리고 이걸 주최하신 분이 노동당원이셨는데 일단 먼저 소라기둥 앞에서 한번 그 선언문 낭독을 하고 러시아 대사관 앞에서 같이 영상을 찍었죠. 이외에도 군형법 문제가 좀 커요. 사실 이거 이외에도에 넣을 게 아닌데 어제 제가 11시부터 만들어서 밤새서 아침 6시까지 만들었거든요. 그래서 이거 이외에도 넣으면 안 되는 부분인데 이외에도에 넣었어요. 저도 인간이니까 힘들잖아요. 그래서 얘가 군형법 제92조의 6이 뭐냐면, 그동안은 개간이라는 표현, 좀 개가 닭개자잖아요. 닭이나 한 짓이다 뭐 이런 식으로 굉장히 폭력적인 단어로 만들었던 개간을, 이것만으로 화가 나는데, 아까 제가 말씀드렸던 김한길 의원의 차별금지법이 철회되는 그 순간에 4월 중순이었는데, 민홍길 의원이라고 민주당에서 이거를 더 개야간을 내놨어요. 어떤 개야간이냐면, 기존에는 남성 간 성행위에 대해서 개간이라고 해서 문제를 삼았는데, 이렇게 되면 동성애를 차별한다는 그 취지가 안 드러난다. 그래서 조금 더 확실하게 해서 여성 동성애자도 딱 확실하게 처벌을 하고, 그리고 이게 합의됐는지 아닌지는 원래도 중요하지 않았지만 더 중요하지 않다. 동성애 그 자체는 영내뿐만 아니라 바깥에 나가서 하는 것조차도 다 처벌을 해야 된다. 사실 직업군인이어야, 직업군인도 마찬가지지만 우리가 소위 말하는 사병들이 군이 생활범위잖아요. 직업 업무 범위이기도 하지만, 그런 업무 범위, 생활 범위 모두에게서 그 사생활을 좀 강요한다는 건 문제인데다가 형평성에도 문제가 됐던 게, 이성애자 간 성관계에 대해서는 굉장히 작은 사소한 생활적인 부분에서 징계를 내리고 끝내요. 그리고 더 열받는 거는, 물론 이건 여성위에서 다뤄야겠지만, 물론 저희도 다뤄요, 젠더 문제. 근데 갑자기 이성애자는 구분제니까. 그 경우에는 제대로 처벌하지 않으면서, 예를 들어서 뭐 성폭력 문제, 지금 최근에 어젠가 그제 기사를 봤는데, 여성 장교들에 대한 성폭력 문제가 거의 비과시화되고 처벌도 제대로 되지 않으면서, 동성애 문제는 합의된 성관계임에도 불구하고 굉장히 강한 처벌을 하고 있다는 거. 그리고 K사 교과서 생활과 윤리, 이게 동성애를 조장한다는 맥락에서 웹툰을 만들어가지고 네이버에 웹툰까지 만들어가면서, 야, 어떻게 동성애에 대해서 평등하다는 말을 꺼낼 수 있냐, 그 차별하자는 말에 대해서 잘못했다고 말할 수 있냐, 뭐 이런 식의 논리를 꺼내면서, 너네 그렇게 하면 다 동성애자 된다, 막 이런 식으로 얘기를 하면서 결국 문제 제기가 됐던 적이 있었고요. 모두의 공분을 샀죠. 그리고 동성애, 이건 좀 가슴이 아픈데, 참 굵직굵직한 사람들을 제가 뻔뻔하게 이외에도에 넣어서 그렇긴 한데, 부산에 2009년이었나 부산에서 그러니까 아우팅을 통해서 집단 괴롭힘을 당하는 학생이 자신을 스스로 제가 당할 만해서 당했다는 식의 유서를 남기고 목을 매게 만든 사안이에요. 그래서
더 화가 나는 건 1심, 2심까지도 학교 측의 책임을 지우는 방안으로 이제 판결이 나왔는데 대법원에서 그게 뒤집혔어요. 그래서 대법원에서 파기환송이 당하고 나면 2심에서는 거기에 좀 거기에서 자유롭지 못하잖아요. 그래서 이게 더 문제였던 게 김신 대법관이 이 판결을 내서 대법원에서 파기환송시킨 사람이거든요. 근데 이 사람이 임용될 때부터 동성애 혐오적인 발언 그리고 자신의 기독교적인 신앙을 이 대법관을 통해서 실현하겠다고 얘기하신 그런 분이셔가지고 더 공분을 샀죠. 김신 대법관이 결국 일을 치를 것 같았는데 일을 치렀구나. 그리고 한 사람의 목숨을 정말 모욕을 한다는 느낌밖에 안 받았던 것 같아요. 그 사안 마저 하고서는. 그래서 우리는 이런 사실 여기 언급하지 못하는 것도 많지만 함께 싸워나가야지 않나. 노동당은 그리고 구진보신당은 최초로 레즈비언 정치인을 커밍아웃한 정치인을 후보로 내세우기도 했었죠. 그리고 굉장히 많은 역할을 하셨다고 저는 들었는데 더 나아가서 학생인권 조례 때 대표단이 많이 오셨던 걸로 기억해요. 좀 이건 남의 당 욕하는 것 같긴 한데 욕은 아니고요. 그 정렬 씨가 동일련 대표이셨을 때 정렬 씨가 소속되어 있던 통진당에서 통합진보당에서 잘 오지 않으셨는데 우리 당원들만 오지게 가서 많이 연대를 하셔서 좀 내심 뿌듯한 마음이 있었어요. 아 이렇게 당대표님들도 오시고 당원들도 많이 오시고 이런 마음 가져도 되는지 모르겠는데 그래서 학생인권 조례 때 서울시의원회관 점거 당시 모습이고요. 김조광수 커플 결혼식 날에도 그리고 그 전부터도 저희가 따로 당대표 간 만남도 있었고 선물도 주고받았고 캐치프레이즈나 아니면 노동당 그 논평이 많이 인기를 끌어서 말씀을 많이 해주셨었죠. 그리고 VIP석에 덕분에 앉을 수 있었던 그런 공간이었고 차별금지법 제정에 대해서는 진보신당이라는 이름 예전 이름 가지고 있을 때부터도 많은 관심을 우리가 보이고 있었고 그런 모습들을 퀴어 퍼레이드라고 해서 전국의 관심사가 이 분야에서는 관심사가 되는 축제에서도 차별금지법을 내세우기도 했었고요. 이건 작년일 거예요. 아마 올해는 이렇게 했거든요. 올해는 진보신당, 녹색당, 진보정의당 이렇게 진녹진이라고 해서 이게 진보신당이 제일 앞에 있는 건 우리가 만들었기 때문이에요. 자료집도 사실 제가 만들어서 참 지분을 많이 따올 수 있었죠. 이렇게라도 더 지분을 얻는. 그 당시에 이제 했던 그러니까 성소수자를 차별하는 요망한 것들에 대해서 물폭탄을 던지게 했었어요. 물풍선에 넣어서. 근데 1위가 뭘 했냐면 땅바닥이 너무 많이 맞았어. 그 외의 분야들은 거의 비등비등하게 등수를 나누는 게 의미 없을 정도로. 마포구청은 다행히 좀 어느 정도 인권위에서 해결된 케이스지만 군형법이나 차별금지법 그리고 강원도 학생인권 조례는 아직도 문제가 되고 있죠. 그래서 그 당시에 만들었던 찌라시인데 당대회 때에도 배부를 했었는데 원래는 영어로 돼 있었는데 이게 뭐냐면 얼마나 한심해 보일지 생각을 해보라는 거죠. 그러니까 머지않아 세상은 바뀐다. 이게 아래가 무슨 사진이냐면 인종차별. 내가 어떻게 흑인 며느리를 볼 수 있겠느냐. 흑인 사회를 볼 수 있겠느냐. 유색인종 사회를 볼 수 있겠느냐. 뭐 이런 식으로 얘기가 나왔던 게 40년 전, 불과 40년 전인데 여기는 지금 그 모습을 그대로 좀 데자뷰가 드는 사진이지 않느냐라는 맥락에서 사진을 좀 꾸려봤어요. 그렇게 반대하고 어떻게 며느리가 남자라니 뭐 사위가 여자라니 뭐 이런 식으로 나오는 것들이 조금 지나서 보면은 과도기이고 또 어떻게 보면은 좀 부끄러운 단상을 보이지 않을까 그런 역사적 부끄러움으로 남지 않을까를 우리가 생각을 해봐야 한다. 맞아요. 어제 페이스북에서 노동당 CI 좀 달라고 했는데 아무도 안 주셔가지고 노동당에서 캡처해서 당 페이지 홈페이지에서 우리는 그럼 무엇을 함께 해야 되느냐? 이제까지 얘기한 부분도 당연한 거고 우리는 평등을 위한 차별금지법을 먼저 같이 제정을 할 필요가 있다. 그리고 다양한 가족 구성권 보장과 그리고 단순히 이제 가족 구성권뿐만 아니라 소수자라는 개념의 1인 가족 구성이나 뭐 아니면 혼자 떠돌아다니는 개인들, 여행하는 불임 부부 혹은 뭐 아니면 편부모 다양한 가족들이 있잖아요. 뭐 인종 구성이 다양할 수도 있고 아니면
공동체, 비용 공동체를 이루어서 살 수도 있는 거고, 그래서 다양한 복지제도를 기반으로 우리가 자신의 삶을 살아갈 수 있도록 복지제도를 마련해야 되지 않겠느냐, 가족 구성권을 확보해야 되지 않겠느냐, 이런 얘기고, 더 나아가서 성별과 성 정체성에 따른 노동권 차별을 받지 않아야 한다. 그리고 전환자 성별 변경법을 제정해서 비수술 트랜스젠더도 이제 성별을 찾을 수 있어야 하지 않겠느냐. 꼭 수술 위험 부담이 따르고 거액이 수반되는 수술을 해야만이, 그리고 그 외의 요건을, 엄격한 요건을 갖춰야 하고 아우팅을 당해야만이 자신의 성별을 찾는 게 아니라 보다 합리적인, 그리고 어느 정도 자신이 원하는 삶을 살 수 있도록 성별 변경법을 우리가 제정해야 하지 않겠느냐. 그리고 마지막으로 굉장히 낙인이 큰 HIV, 즉 에이즈 감염인에 대해서 인권 보장이 필요하지 않겠느냐. 각종 오해들이 수반되는 이런 부분에 대해서 우리가 방안을 마련해야 하지 않겠느냐. 우리가 저희 성정치위원회가 지금 이런 것들을 표방하고 진행을 하고 있습니다. 안 넘어가죠? 원래 자료집을 나눠드리려고 했거든요. 근데 오늘 주실 것 같이 얘기하시던 분이 연락이 안 돼가지고, 그래서 나중에 당대회 같은 데서 많이 놔주는데, 중요한 건 이 자료집이 아니라 우리가 소수자 논리를 하나하나 다 외우고 다닐 수는 없는 것 같아요. 뭐 매 순간 생각이 날 수도 있고 안 날 수도 있고, 사실 자신의 삶에서 성찰하다 보면은 놓칠 수도 있고, 그럴 때는 물어봐야 되는 거기도 하고. 근데 그때는 가장 중요한 내가 근데 여기서 반박을 하고 싶을 때는 역지사지로 좀 입장을 바꿔보는 게 필요한 것 같아요. 역질문이라고 불리는 게 있는 게, 나라면 이 사람에게 서로 친하지 않은데 성관계를 어떤 식으로 하느냐, 너네는 어떤 식으로 성관계를 하느냐, 어떤 체위를 하느냐, 이런 식으로 물어볼 수 없는 것처럼, 그리고 너 언제부터 이성애자가 되었느냐, 엄마는 아시냐, 이런 얘기들 있잖아요. 이성애 치료 좀 받고 싶지 않느냐, 동성애자가 될 수 있는데 언제든지 환영한다고, 목사님이 기다리고 계시다고. 이런 얘기들 사실 폭력적이잖아요. 딱 들어도. 그래서 이런 부분들을 우리가 거꾸로 생각해봐야 하지 않겠느냐는 생각을 우리가 가진다면 달리 보이지 않을까 싶은 거고요. 마지막으로 광고는 12월 1일에 에이즈의 날이라고, 아마 11월 말에 11월 28일 이 즈음에 관련 파티들이 있고 후원 관련 행사들이 있는 걸로 알아요. 그래서 조금 더 좀 구체적인 사안이 나오면 단계에 올릴 예정이고요. 그리고 혐오범죄 매뉴얼 같은 경우는 저희가 좀 주력 사업으로 진행을 하려고 해요. 아까도 말씀드렸듯이 피해 당사자들이 우리 당원으로 지금 있고, 더 나아가서 우리가 마주하는 혐오 범죄들에 대해서 대처하기 굉장히 어려운 만큼 좀 적극적으로, 전략적으로 저희가 커리큘럼과 좀 계획을 짜서 매뉴얼을 작성을 하려고 하는데, 저희만 하기는 좀 어려운 것 같아요. 인원 구성도 그렇고, 보다 많은 다양한 분야에서 난 혹시 하다못해 세미나라도 듣고 싶다, 아니면 내가 느끼는 혐오나 폭력은 무엇이라고 생각하는지 말이라도 얹고 싶다라는 분들이 있다면 이따 제 명함 하나씩 받아가시면 되겠습니다. 혐오범죄 매뉴얼은 저희가 좀 간곡히 부탁드리는 부분이에요. 왜냐면 어떤 폭력이나 차별이라는 거는 단순히 성소수자에만 국한된 것이 아니라 다른 소수자성에도 여전히 똑같이 작용이 되기 때문에 이 부분에 대해서 우리가 어떻게 대처해야 될지에 대해 방향성에 대해 논의해보는 게 필요하다고 생각합니다. 저는 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 10분 빨리 끝났